السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سن کے امام خالد مقبول. یہ ہے تیری بھول کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں کس نمبر 7 کے ساتھ. اور پچھلے دنوں میں کہیں پر بیٹھا ہوا تھا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ خالد مقبول پہ جو ہے نا تو زور کیوں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا جی خالد مقبول پہ زور دینے کی کچھ وجوہات ہیں. وجوہ نمبر 1 یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب چیئرمین ہیں اور چیئرمین سے ہی سوال ہوگا کہ آپ اپنی پوزیشن پہ بیٹھ کے ناکام کیوں ہیں. آپ نے اپنے پوزیشن کے اندر کیا اچیو کیا ہے. آپ ایک ایلیگل چیئرمین ہیں. آپ اس پوزیشن کو جو غیر آئینی طور پہ آپ نے کریٹ کیا اس پہ بلا وجہ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے کہ کل کوئی آپ کی پوزیشن کو نہ ہٹا سکے. اگر آج آپ ایم کیو ایم کے ساتھ واقعی میں سنسیئر ہو تو آپ دوسروں کو تو لیکچر دیتے ہیں کہ کارکن بن گیا. آپ خود پارٹی میں کنوینر ڈپٹی کنوینر بن کے گھسے, آپ نے کارکن بن کے کیا کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ دوسروں نے کیا کیا, خود یہ امریکہ میں بیٹھ کے مزے کرتے رہے. مشکل دور تو تھا ایم کیو ایم کا, یہ امریکہ میں مزے کرتے رہے. اور اس کے بعد جب ایم کیو ایم پاور میں آ گئی, یہ معاملہ صحیح ہو گیا, تو پہلے تو سوال یہ اٹھتا ہے یہ واپس کیسے ہے. یہ سوال میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں پوچھا تھا کہ اچانک سے کیا ہو گیا جو ان کے بعد اتنی موٹی فائل کھلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیا, یہ رو کے لیے کام کر رہے تھے, یہ کہاں گئی وہ فائل, کیوں غائب ہو گئی, کس کنڈیشن پہ غائب ہوئی, کیا انہوں نے سمجھوتا ایسا کیا جس کے تحت ان کو واپسی کا راستہ ملا. اور ایسا راستہ ملا کہ مسلسل اس کے بعد سے پارٹی کے ہینڈ افیئرز میں بیٹھے رہے اور اس کے بعد منسٹریز لے کے بیٹھے رہے. ایسا کیا سودا قوم کا کیا, وہ سودا نظر آ جاتا ہے. سودا انہوں نے قوم کا یہ کیا کہ آج آپ نے قوم کو بالکل ہی غیر مضموم کر دیا, ختم کر دیا آپ نے قوم کو. قوم کسی قابل نہیں رہی ہے. لوگ مہاجر سیاست کو ارریلیونٹ سمجھ رہے ہیں. آپ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہا, کوئی عزت ہی نہیں دے رہا. کوئی 26 ترمیم نے لوگوں نے آپ کو انکانسیکوینشل سمجھا, کوئی لیول نہیں, کوئی ویلیو نہیں دی آپ کو. یہ آپ نے کیا. آپ نے کیا ان 107 کارکنوں کا سمجھوتا تو نہیں کر دیا جو آج تک مسنگ ہیں, جن کے بارے میں دوسرے لوگ پریشان گھومتے ہیں, ان کے لوائقین پریشان گھومتے ہیں. جب آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ فلاں لائر سے بات کرو, دھماکہ لائر سے بات کرو. آپ ان کے لوائقین کو کھل کے کیوں نہیں بتاتے کہ ان کے ساتھ 107 کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا, کیا اشر کیا گیا ان کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں جب 26 ترمیم پہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور اس کے اندر جب ایم کیو ایم کے اندر کچھ لوگ ایک سینئر منسٹر گورنمنٹ کے ملے اور ان سے پوچھا کہ بھئی ہمارے 26 ترمیم پہ سپورٹ کرنے کے لیے 2 کنڈیشن اور آپ نے آگے کر دیا جا کے ان کو سمجھاؤ, میں تو نہیں سمجھا سکتا. اور جب انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی 140 پہ بات کریں تو آپ نے ان کے تھرو میسج کروا دیا کہ بھائی تو 27ویں ترمیم آئے گی, ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دی جو کہ اب نہیں آتی نظر آ رہی. اور دوسرے ٹرک کی بتی آپ نے ان کو کہا کہ بھائی یہ بتائیں کہ چلیں کام کریں, انہوں نے 107 کارکنوں کی بات بتائیں ان کا کہاں ہوا. جب بلوچ آواز اٹھا رہے ہیں, پٹھان آواز اٹھا رہے ہیں, تو آپ بھی تو بتائیں نا ہمارے 107 کارکن کہاں گئے. تو ان کو جو جواب دیا گیا وہ میں فی الحال ابھی نہیں بتاتا, مگر اس جب ان سے مزید معلومات کی گئی کہ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, اس کا تو کس کو پتہ ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے چیئرمین کو پتہ. تو یہ چیئرمین صاحب کئی دنوں سے اس بات کو اپنے پیٹ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو پتہ تھا کہ ان سے 7 کارکنوں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور شاید اسی لیے وہ چیئرمین بنے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے ان چیزوں پہ اچھا یا تو یہ ہوتا نا وہ 107 کارکن جو ہیں ان کے جو بھی کلوجر ہو جاتا وہ بھی نہیں ہوا, کچھ اچیو نہیں ہوا, نہ شہر کو کچھ ملا, نہ کارکنوں کو کچھ ملا. صرف آپ کے قریبی جو 4 5 10 لوگ ہیں وہ جو ہیں فائدے میں اٹھا رہے ہیں. باقی پارٹی گئی تیل لینے, قوم گئی تیل لینے, شہر گیا تیل لینے, اور آپ بنے ہیں چیئرمین خالد مقبول. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم خالد مقبول پہ سوال اٹھاتے ہیں. اور جب تک یہ استعفیٰ دے کے ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے پارٹی میں تب پتہ. جس دن خالد مقبول چیئرمین سے ہٹیں گے نا اس دن دیکھتے ہیں. خالد مقبول میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ دبئی آئیں, صحیح ہے, ہم دیکھتے ہیں. آپ زیادہ لوگ جمع کرتے ہیں, میں دعوے سے کر رہا ہوں, میں ناچیز آپ سے زیادہ لوگ کھڑے کر دوں گا دبئی کے اندر, اور آپ دیکھتے رہیں گے وہاں پہ. بلکہ آپ کو بھی دعوت ہوگی, آپ بھی آ کے جوائن کر لیجیے گا. اس کے علاوہ میری جب بھی دبئی کے اندر حالیہ دنوں میں بھی کوئی ملاقات ہوتی ہے پرانے رہنماؤں سے, اور ہو سکتا ہے کچھ ایسے رہنما جو آپ کا ان کے اندر ہوں مگر چپ کر کے بیٹھے ہوں, ان کا کہنا یہ ہے سب کے سب کا یونیلیٹرلی کہ بھائی یہ بندہ کمزور بندہ ہے, یہ کم بندہ ہے اور یہ ڈیسیجن نہیں لیتا, اور یہ بہت کمپرومائزنگ بندہ ہے, اور یہ جو ہے کانسپریسی کرنے والا بندہ ہے, اور اس کا جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف قوم کو کمزور کرنے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2013 کے الیکشن میں کس طرح اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے انہوں نے ایم کیو ایم کے اندر ایک مخصوص گروہ کو پٹوایا تاکہ وہ ایم کیو ایم چھوڑ کے چلے جائیں, اور اس کا نتیجہ فائدہ ہی نہیں ہوا. کس طرح انہوں نے فاروق ستار کو ذلیل کروایا, کس طرح انہوں نے عامر خان کو ذلیل کروایا, کس طرح یہ خود قابض ہو کے پارٹی پہ بیٹھ گئے اور اپنے قریبی گروہوں کو. اور جس کا میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ 22 اگست کے بعد سے وہ 4 یا 5 لوگ جن کے میں نے آپ کو نام دیے ان کے ساتھ پارٹی میں کچھ نہیں ہوا. وہ گروہ کیے جا رہے ہیں, فیصل زواری گروہ کیے جا رہے ہیں, اظہار گروہ کیے جا رہے ہیں, امین اللہ گروہ ذاتی طور پہ گروہ کیے جا رہے ہیں. کوئی قوم کو کچھ نہیں, قدو کچھ نہیں مل رہا, کچھ نہیں مل رہا, یہ خود ذاتی طور پہ بڑھے جا رہے ہیں. خالد مقبول قریبی آدمی کے ڈی اے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ حال ہے.
करप्शन फिर दोबारा ज़ोरों पे पकड़ रही है, चाइना कटिंग दोबारा शुरू हो गई है, जहाँ पर कोई ऐसा बंदा भेजा जाता है कि जहाँ उसको रोका जाए तो ये वहाँ पर फिर काबिज़ हो जाते हैं। ये हाल है जिसकी वजह से खालिद मकबूल चेयरमैन बन के अभी तक बैठे हुए हैं। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा, वो 3 करोड़ रुपया क्या हुआ साहब, वो भी बता दीजिएगा। तो इतनी सी बातें हैं जिसकी वजह से हमने सवाल खालिद मकबूल से इसलिए पूछते हैं कि हमें कौम का दर्द है, हमें एमक्यूएम का दर्द है। ये एमक्यूएम कोई आम जवाब नहीं है। इस एमक्यूएम के पीछे 25-30 हज़ार महाजरों का खून है। इस जमात के पीछे हमारी माओ बहनों की इज़्ज़तें हैं। इस जमात के पीछे वो हज़ारों कारकुन हैं जो बेरोज़गार हो गए हैं, आसरा हो गए हैं। ये वो जमात है, आपसे सवाल होगा। बाकी जमातों में इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं ली गई। आप देखें 12 लोग शहीद हुए हैं पीटीआई के, और किस तरह वो उनको डिलीवर करके दे रहे हैं। आपने अपने कारकुनों के लिए क्या रिटर्न में किया खालिद मकबूल साहब, आप बता दें। आपने जो यूनिवर्सिटी खुलवाई हैं उसमें कितने कारकुनों को, अगर बकौल आपके जो आपने चूरन दे रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन को यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का भी यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप कौम के साथ। ये यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। आपको शायद HSC लेटर दे दे, यूनिवर्सिटी दे दे, मगर क्या इंटरनेशनली इनकी वैल्यू होगी, इनकी एक्रेडिटेशन होगी? ये सोच समझ के आप बात करें, अब कौम को मिसगाइड ना करें। आप मिनिस्टर होते हुए भी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं बनवा पाए? आपको ये बैकडोर चैनल क्यों खोलना पड़ा? इसीलिए कि आपकी कोई सुन नहीं रहा। और जब आपकी कोई सुन नहीं रहा तो आप हुकूमत में क्यों बैठे हैं? जब आपकी कोई सुन नहीं रहा तो आप, इसका मतलब एक कमज़ोर आदमी है तो आप चेयरमैन बन के क्यों बैठे हुए हैं? इसका फैसला आपने करना है। क्या पार्टी, क्या कौम की क़यादत आपसे बढ़ के है? ये फैसला भी आपने करना है। आपकी जोर हमेशा कौम के ऊपर लगा होता है। इस वक्त मुझे पता ये चला है मेरे सूत्रों के हिसाब से कि एमक्यूएम के अंदर एक इजलास कॉल किया गया। उस इजलास का एक जो एजेंडा था वो ये था कि दानिश काजी को कैसे कंट्रोल करना है। अरे दानिश काजी को कंट्रोल करने के लिए तो आपने इजलास बुला लिया। आपने मुश्ताक सरकी को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इजलास बुलाया था? आपने बाकी जो लोग आपको गलियों से फिरते हैं, आपकी कौम के दुश्मन, उनको कौन सा इजलास बुलाया था? दानिश काजी जैसे लोगों के लिए जो अगर सूबे की बात करें तो आप CTD में कंप्लेंट्स करवा देते हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप की स्क्रीनशॉट ले लेके तो आप भेज देते हैं। दानिश काजी जैसे लोगों के लिए तो आप अपने चहीते मिनिस्टर्स के थ्रू ऊपर कंप्लेंटें तो भिजवाते हैं कि ये फलां के लिए काम करते हैं, धमाका के लिए काम करते हैं। दानिश काजी जैसे लोगों के लिए तो आपकी जो है ना एक्शन चैनल्स खुल जाते हैं कि आप इजलास बुला देते हैं। मगर मैं सलाम करता हूँ उन एमक्यूएम के वर्कर्स को कि जिन्होंने इस इजलास को रद्द किया। सैकड़ों एमक्यूएम के कारकुनान होने के बावजूद भी इस इजलास में बाशमूल उस लीडर का, सोशल मीडिया टीम के इंचार्ज के, जिसको MNA बनाया गया, और उस जूनियर इंचार्ज के जिसका बाप, उसका क्रेडिट सिर्फ ये है कि उसका बाप एमक्यूएम में था, इसलिए मोरोसी सियासत के तहत उसको टिकट दिया गया और वो भी वो इलेक्शन हार गया। उन दोनों को छोड़ के मुश्किल से 5-6 लोग थे। मेरा अगर कुछ यकीन नहीं आएगा तो मैं आपको नाम भी दे दूंगा उसके। तो कहने का मतलब इजलास में सिर्फ एजेंडा अगर ये था कि जी दानिश काजी को कैसे हैंडल करना है, तो एमक्यूएम के सैकड़ों लोगों ने उस इजलास में ना जाके इस बात पे साबित कर दिया कि ये औकात है खालिद मकबूल की, जो कहते हैं ना हज़ारों करोड़ों लोगों के लीडर हैं, वो आपको ये समझते हैं। बात तो तब थी कि जब उस इजलास के अंदर सैकड़ों लोग बैठते हैं और लब्बैक कहते हैं कि दानिश काजी जो कह रहा है गलत कह रहा है, और हम खालिद मकबूल के साथ खड़े हुए हैं। नहीं गया कोई इजलास में, रिजेक्ट कर दिया लोगों ने इस इजलास को। ये है औकात खालिद मकबूल आपकी, और ये आपके कारकुनों की अपील है। ये कारकुन आपको बता रहे हैं कि हम आपके नैरेटिव को बिलीव नहीं करते। आज भी जब आपके बारे में हम बात करते हैं, मुश्किल से 5-6 लोग हैं, उसमें 2 लोग ग्रे आईडी से आके बात करते हैं। एमक्यूएम के लोग हुकूमत में होते हुए भी ग्रे आईडी से आके हमसे बात करते हैं। भाई खुल के बात करें, सामने आके बात करें। क्यों? उनको पता है कि कल खुदा न खास्ता उनका जो है ना वो क्यों नहीं सामने आ रहा है। ये तो सवाल उन्हीं को पूछा। आप पूछेंगे भाई तुम तो, मैं तो हुकूमत में हूँ, मैं तो मिनिस्टर हूँ, फिर तुम खुल के मुझे डिफेंड क्यों नहीं कर रहे? ये हाल है आप लोगों का। और इसलिए नहीं कि हमने पहुँचाया, ये आपकी अपनी हरकतों की वजह से आपका ये हाल हुआ है कि कौम ने आप पे गिव अप कर दिया। तो कौम के, पार्टी के अंदर के रहनुमा, पार्टी के वर्कर, पार्टी की सोशल मीडिया टीम, इवन के बहुत सारे हमें इंतलात के हिसाब से इदारा के अंदर लोग जो हैं वो भी आपको सीरियस नहीं ले रहे। ये हाल है आपका। अब आपके फ़ोन सुनने वाले कुछ लोग रह गए हैं बस। तो खालिद मकबूल साहब रहम करें पार्टी पे। ये किस्तें जारी रहेंगी, आपकी किस्तें तब तक जारी रहेंगी जब तक आप अपनी पोजीशन से इस्तीफ़ा नहीं देंगे। और याद रखें, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बाबर आजम आज जलील होता फिर रहा है। क्यों? उसने इज़्ज़त से इस्तीफ़ा नहीं दिया। मैं आज भी समझता हूँ आप एक सियासी वर्कर हैं, आपने जितनी कंट्रीब्यूशन एमक्यूएम के लिए लीग दी है उससे कई ज़्यादा आप वापस ले चुके हैं। आज भी आप 8 साल से एमक्यूएम के दिए हुए घर में रह रहे हैं, सही है। तो आप किससे सिंसियर हैं? ना आप अल्ताफ से सिंसियर थे, ना आप आज के कारकुनों से सिंसियर हैं, ना पिछले कारकुनों से सिंसियर हैं। किससे सिंसियर है खालिद मकबूल? आप अगर अपने आप को दुनिया के बेहतरीन चेयरमैन के बराबर ही दिखाना चाहते हैं, अजीम अहमद तारिक के बराबर आप समझते हैं अपने आप को, तो आपको वाकई में जो है ना अगली दफ़ा लंदन जाके अपना इलाज कराने की ज़रूरत है, जिसका तरह आपने पिछली चीज़ों का इलाज कराया। इसी साथ दानिश काजी को इजाज़त दीजिए। और सोशल मीडिया टीम, सलूट है आप लोगों को जिन्होंने वाज़ेह अक्सरियत से इस इजलास का बैकआउट करके खालिद मकबूल की सपोर्ट ना करके अपना महाजिर होने का हक़ और एमक्यूएम का होने का हक़ अदा कर दिया।
جے ایم حاضر، پاکستان زندہ باد.